بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، آج 23 جنوری 2021 بروز ہفتے کا دن سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف۔ سعودی عرب میں انگوروں کے کارٹن میں منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی عرب میں محکمہ انسداد منشیات نے 20 ملین نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ 8 سمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے بتایا کہ انگوروں کے کارٹن میں چھپا کر 20,19,500 نشہ آور گولیاں سمگل کی جا رہی تھیں۔ جدہ اسلامی بندرگاہ کے کسٹم افسران نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان نے بتایا کہ سمگلنگ میں ملوث 8 افراد، جن میں 6 غیر ملکی اور 2 سعودیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ سمگلرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور انہیں قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ اگر ان کے علم میں نشہ آور اشیاء کی کسی بھی سمگلنگ کی سرگرمی سامنے آئے تو پہلی فرصت میں 995 یعنی 995 پر کال کر کے بتائیں۔ سعودی عرب جدہ میں سوشل میڈیا پر خاتون کو بلیک میل کرنے والا گرفتار۔ مکہ ریجن کے پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر خاتون کو بلیک میل کرنے والے شہری کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ریجنل پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے مزید بتایا کہ پولیس کو ایک خاتون کی جانب سے اطلاع ملی تھی کہ نامعلوم شخص اسے سوشل میڈیا پر بلیک میل کر رہا ہے۔ ملزم کے بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے مکمل معلومات حاصل کر کے اسے گرفتار کیا گیا، جو خاتون کو دھمکی دے رہا تھا کہ اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جائیں گی۔ میجر الغامدی نے مزید بتایا کہ گرفتار ملزم سعودی شہری ہے جس کی عمر 30 برس کے قریب ہے۔ ملزم کے خلاف ابتدائی کیس درج کر کے اسے تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں کیس مکمل کرنے کے بعد چالان عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں مسلسل 40 سال تک خدمت کرنے والی فلپائن نرس کے انتقال پر باہا میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ نرس باہا کے الکری علاقے کے الکواریر قریے میں سکونت پذیر تھی، گردے فیل ہو جانے پر زندگی کی بازی ہار گئی۔ الکواریر کے باشندے فلپائن نرس کو اسماعیل کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ہیلتھ سینٹر آنے والے مریضوں کی مدد اور علاج میں ہمیشہ پیش رہتی تھی۔ علاقے کے تمام لوگ اس سے مانوس تھے۔ اسماعیل پر ڈیوٹی کے دوران فالج کا حملہ ہوا تھا۔ ہسپتال لے جایا گیا جہاں اس کی حالت مزید خراب ہو گئی، اس کے گردے فیل ہو گئے۔ کریا کے لوگوں نے مدد کے لیے 25,000 ریال جمع کر کے پیش کیے۔ فلپائنی نرس صحت زیادہ خراب ہو جانے پر وطن واپس چلی گئی۔ اس کی خواہش تھی کہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہ کر علاج کرائے، تاہم وطن پہنچنے کے بعد اس کی حالت زیادہ خراب ہوئی اور بالآخر زندگی کی بازی ہار گئی۔ نرس کی موت کی اطلاع پر الکواریر کے باشندوں نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور شاندار الفاظ میں اسے خراج عقیدت پیش کیا۔ سعودی عرب مدینہ منورہ میں 25 نئے ہاؤسنگ سیکٹر بسانے کی تیاری۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ میونسپلٹی نے شہر میں رہائش کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مزید 25 سیکٹرز کی منظوری دی ہے۔ یہ 3,59,000 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر بسائے جائیں گے۔ نئے سیکٹر میں 5,200 مکانات تعمیر ہوں گے، دکانیں اور 144 صنعتی پلاٹس ہوں گے، جبکہ 33 پارکس، 27 اسکول، 40 مساجد اور 8 سرکاری دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ مدینہ میونسپلٹی نے بیان میں کہا کہ نئے سیکٹر وزارت بلدیات و دیہی اموار کے مقرر کردہ ضوابط اور معیار کے لحاظ سے قائم ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نئے رہائشی سیکٹر میں ماحولیاتی و اقتصادی اموار کو مد نظر رکھا جائے گا، جبکہ بنیادی ڈھانچے کے لیے الگ سے پلاٹس مہیا کیے جائیں گے۔
सऊदी का निजी असला म्यूजियम, 500 बरस कदीम तलवार, 150 साल पुरानी बंदूक। जिजान रीजन के इलाके समाता में असला और सामान हर्ब के शौकीन एक शेरी ने अपने घर में असला म्यूजियम कायम कर लिया। म्यूजियम में दूसरी आलमी जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली बंदूकें, तलवारों के अलावा सामान हर्ब और भी बहुत कुछ मौजूद है। जिजान रीजन में मुकीम एक सऊदी मोहम्मद दगरीरी, जिसे असला जमा करने का शौक है, उसने अपने घर में कदीम असले के अलावा अहद रफ्ता में जंगों के दौरान इस्तेमाल होने वाले अनवाह अक़साम के खंजर, तलवारें और शिकार के लिए इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ अशिया जमा की। असला म्यूजियम में ज़माने कदीम में इस्तेमाल होने वाला जंगी लिबास और मखसूस आवाज़ें निकालने वाले आलात भी रखे गए हैं जो उस दौर में मुस्तअमिल थे। अल-दगरीरी के असला म्यूजियम में पहली और दूसरी आलमी जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली फ्रांसीसी और बरतानवी बंदूकें और दीगर असला रखा गया है, जिनमें से एक फ्रांसीसी बंदूक की उम्र 150 बरस है। शहरी के निजी असला खाने में सबसे कदीम बंदूक 819 साल हिजरी की है। उससे कबल जंगें तलवारों, नेज़ों और खंजरों से लड़ी जाती थीं। शहरी का कहना है कि एक तलवार जिसकी उम्र 500 बरस है, उस पर इसमें अल्लाह के अलावा शहर भी कुंदा हैं, 14,000 रियाल में नवादरात के एक शौकीन से खरीदी थी। सऊदी अरब की मकामी कंपनी का रियाज में पहला ड्राइव इन सिनेमा। रियाज में सऊदी अरब के मकामी सिनेमा घरों के एक ग्रुप MUVI ने एक ड्राइव इन थिएटर खोला है। कंपनी का दावा है कि 2018 में सिनेमा घरों पर मुल्क गिरी पाबंदी खत्म होने के बाद ये सऊदी अरब का पहला ड्राइव इन सिनेमा है। मुंतज़मीन का कहना है कि समाजी दूरी को मद्देनजर रखते हुए इस सिनेमा में 150 गाड़ियों की गुंजाइश मौजूद है। कोरोना वायरस के खतरात से निमटने के लिए न सिर्फ तमाम आने वाले शायकीन का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, बल्कि फेस मास्क लगाना भी जरूरी होगा। मोहम्मद मिर्जा ने यह इंकशाफ किया कि MUVI इस साल सऊदी अरब में 15 नए सिनेमा घर खोलने का इरादा रखती है, जिसमें 150 से ज्यादा स्क्रीन शामिल की जाएंगी। हम अपने अवाम और शायकीन को ऐसे बहुत से खुशी के लम्हात पैदा करने के लिए तरह तरह के तजर्बात करते रहेंगे। सऊदी अरब में नजरान के लिए अल सऊदिया की तमाम परवाजें मनसूख। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने जुमे को नजरान आने जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। ये फैसला मौसम की खराबी की वजह से किया गया है। सऊदी एयरलाइन मीडिया सेंटर ने ट्विटर पर बयान में कहा कि जुम्मा 22 जनवरी को निजरान आने जाने वाली तमाम परवाजें खराब मौसम के बायस मुसाफिरों की सलामती की खातिर मनसूख की गई हैं। सऊदी अरब में माजूरों की पार्किंग इस्तेमाल करने पर 3000 अफराद के चालान। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मखसूस अफराद के लिए मुकर्रर की जाने वाली पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 3054 अफराद के चालान किए गए हैं। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि कानून के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम शहरों में अहम मकामात पर मखसूस अफराद के लिए कार पार्किंग की सहूलत मुहैया की जाती है, जहां दीगर अफराद का अपनी गाड़ी पार्क करना खिलाफ वर्जी है। इस ज़मन में महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसल निगरानी का अमल जारी है। मखसूस पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 3054 गाड़ियों के मालकान के चालान किए गए हैं। पार्किंग कानून का मकसद मखसूस अफराद को सहूलत फराहम करना है। याद रहे, सऊदी अरब में गुज़श्ता 3 सालों से मखसूस अफराद के लिए पार्किंग के कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। मखसूस पार्किंग के मकाम पर गाड़ी पार्क करने वालों का फौरी चालान किया जाता है। सऊदी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माजूर या मखसूस अफराद की गाड़ियों के लिए खसूसी स्टिकर्स जारी किए जाते हैं जो वो अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर चिस्पा करते हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि गाड़ी माजूर शख्स की है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सऊदी अरब की मज़ीद अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।